व्यसन मुक्ति तू लीने आलोरा, व्यसन मुक्ति तू लीने आलोरा। लाखों लोगों तू के यो उधार। नाव है अमर तो शेषराव बाबा, नाव है अमर तो शेषराव बाबा। व्यसन मुक्ति तू लीने आलोरा, व्यसन मुक्ति तू लीने आलोरा। लाखों लोगों तू के यो उधार। नाव है अमर तो शेषराव बाबा, नाव है अमर तो शेषराव बाबा। मुहिम चलावे, गावा गावे तू मुहिम चलावे, गावा गावे तू मुहिम चलावे। दारू सोड़ा संसारे जोड़ा। नाव है अमर तो शेषराव बाबा, नाव है अमर तो शेषराव बाबा। व्यसन मुक्ति तू लीने आलोरा, व्यसन मुक्ति तू लीने आलोरा। लाखों लोगों तू के यो उधार। नाव है अमर तो शेषराव बाबा, नाव है अमर तो शेषराव बाबा। तियल बहुत ओमो किलो, रड़तो यावे तियल बहुत ओमो किलो। रड़तो यावे तियल बहुत ओमो किलो, रड़तो यावे तियल बहुत ओमो किलो। पूरो परिवार बहुत गियो। नाव है अमर तो शेषराव बाबा, नाव है अमर तो शेषराव बाबा। व्यसन मुक्ति तू लीने आलोरा, व्यसन मुक्ति तू लीने आलोरा। लाखों लोगों तू के यो उधार। नाव है अमर तो शेषराव बाबा, नाव है अमर तो शेषराव बाबा। समाज महाना मॉडल इज्जत दे दी, समाज महाना मॉडल इज्जत दे दी। समाज महाना मॉडल इज्जत दे दी, समाज महाना मॉडल इज्जत दे दी। भक्ति मार्गो तू वाटे दे दी। नाव है अमर तो शेषराव बाबा, नाव है अमर तो शेषराव बाबा। व्यसन मुक्ति तू लीने आलोरा, व्यसन मुक्ति तू लीने आलोरा। लाखों लोगों तू के यो उधार। नाव है अमर तो शेषराव बाबा, नाव है अमर तो शेषराव बाबा, नाव है अमर तो शेषराव। विनिवेशयन्तम् वटोष्यपत्र शकुटे शयानम् बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जीवे विवशामृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। देवयुमा वंदे पनगभूषणं मृगूर्य शशाङ्गवहनिनयनं, वंदे मुकुंद प्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं वरदं, वंदे शिवं शंकरं, वंदे शिवं शंकरम्। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। सुंदर एवं हनुमान जी महाराज नु मंदिर, संकट मोचन, दरेक लोकोना सुंदर भाविक भक्तों थी, भक्तिना रंगथी रंगायेला भक्तों थी भरपूर एवं सादेड़वाड़ा गाम। एमां आजना तारे दरेक सादेड़वाड़ा गामवासी भक्तोना हृदय में रहेला मारा इष्टदेव परम कृपाळु परमात्मा ने हाथ जोड़ी प्रार्थना करी वंदन करूं छुं। आजे आपणे सौ જ્યારે એક સત્સંગના માહોલથી સત્સંગ માટે જ્યારે અહીંયા બેઠા છીએ ત્યારે મારે ફક્ત આ માનવ શરીરનું જે આપણું જે આ માનવ શરીર મળ્યું છે, આપણને માનવ દેહ મળ્યો છે, એનું થોડું મૂલ્ય તમને મારે કહેવું છે। આ દુનિયાની અંદર આપણે જન્મ્યા, મોટા થયા, ખાધું પીધું મોજ કરીને મરી ગયા, એના માટે આ માનવ શરીર નથી। નહીતર एक समाज एवो छे, एक समाज एवो छे जावत जीवित सुखित जीवित। एक समाज एम कहे छे ज्यां सुधी जीवो त्यां सुधी शांति थी जीवो, सुख में जलसा करो, जलसा करो। कई रीतना अपनी पास कई होय नहीं, धन संपत्ति कई न होय तो कई नहीं, बीजा पासेथी उछीना लो, मांगी लो, भेगा करो અને કરજો કરીને પણ જલસા કરો। જાવત જીવેત સુખેત જીવેત, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, घी पीओ, કરજો કરીને ઘી પીઓ। પાછી પાછળ દેહસ્ય પુનરાગમનમ કુતઃ, આ જ્યારે શરીર પડી જશે પછી એને બાળી નાખવામાં આવશે, ભસ્મીભૂત થઈ જશે, પછી પાછું આ શરીર ક્યાં આપણે મરવાનું છે। એટલે જ્યાં સુધી જીવો ત્યાં સુધી જલસા કરો। આ એક વર્ગ એમ કહે છે, અને બીજો વર્ગ એમ કહે છે કે આપણે સંસ્કૃતિમય જીવન હોવું જોઈએ, આપણું જીવન સંસ્કૃતિમય હોવું જોઈએ, આપણું જીવન સનાતન ધર્મ ને આદિન ધર્મ ને અંદર રહીને આપણે જીવન જીવવું જોઈએ। એક વિભાગ એક એમ કહે છે, જ્યારે સનાતન ની વાત કરીએ ત્યારે એમ કહેવામાં આવે સનાતન એટલે શું, તો એમ કહે છે 3 પ્રકારની કૃતિ છે, एक प्रकृति, बीजी विकृति અને ત્રીજી સંસ્કૃતિ। હવે હું તમને એક પ્રકૃતિની વાત કરું તો પ્રકૃતિ એ હોય કે મને બહુ ભજીયા ભાવતો હોય તો હું ભજીયા ખાઉં, મારી પ્રકૃતિ છે। પણ હું ભજીયા મારા પૈસેથી ખરીદીને ખાઉં। મને જલેબીનો શોખ હોય તો જલેબી ખાઉં, પણ મારા પોતાના ગાંઠના પૈસા, મારા પરસેવાથી કમાયેલા જે પૈસા હોય એ પૈસાથી હું ખાઉં।
નહીં કે કોઈની પાસેથી જૂટવીને, નહીં કે કોઈની પાસેથી છેતરીને, નહીં કે કોઈની પાસેથી આપણે પડાવી લઈને, નહીં, મારા પોતાના પરસેવેથી પાડેલા જે પૈસા હોય એનાથી હું મારે જે ગમતી વસ્તુ છે એવું ખાવ, એ પ્રકૃતિ છે. પછી બીજી વાત, એને તમે કહો ને બીજાને આપ તો એ બીજાને નહીં આપે, પોતે જ ખાય. પ્રકૃતિ છે, પ્રકૃતિ પોતે જ ખાય. અને એક વર્ગ એવો છે જેને આપણે વિકૃતિ કહીએ, એ તો શું કરે ખબર છે? એ બીજા પાસેથી પડાવીને ભેગા કરે, પછી ભેગા જ કર્યા કરે, ભેગા જ કર્યા જ કરે, ભેગા જ કર્યા કરે. પોતે નહીં ખાય અને બીજાને પણ ખાવા નહીં આપે. પોતે ન ખાય અને બીજાને ખાવા નહીં આપે. ઓલા કહે છે ને, મધમાખીએ મધ ભેગું કર્યું, ન ખાધું ને ન ખાવા દીધું, લૂંટનારે આવીને લૂંટી લીધું. મધમાખી આપણા જંગલમાં ઘણી જગ્યાએ મધના માળા જોયા છે. મધમાખીએ ચારે બાજુથી ભેગું કરી 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 કરીને ફૂલ પુષ્પના રસમાંથી, પરાગમાંથી કાંઈ ને કાંઈ મેળવી અને એનો લાડથી રસ બનાવીને મધ બનાવે અને ભેગું કરે. તમે જોયું કે મધમાખીએ કોઈ દિવસ એ મધ ખાધું હોય? નહીં, ભેગું જ કરે, ભેગું જ કરે. એક વિકૃતિ છે. માણસ પોતે ભેગું કરી કરી અને ન ખાય અને ન ખાવા દે, એનું શું થાય? એને વિકૃતિ કહેવાય. એને કહેવાય વિકૃતિ. પછી ત્રીજી આવે સંસ્કૃતિ. સંસ્કૃતિમાં એવું છે, માણસ પોતાના પરસેવાથી પૈસા કમાય, પૈસા ભેગા કરે, પોતે ખાય અને બીજાને ખવડાવે. તેન ચપટેન ભુંજીથા. આપણો ઇતિહાસ, આપણો સનાતન ધર્મ એમ કહે છે કે આપીને ખાઓ. તેન ચપટેન ભુંજીથા, આપીને ખાઓ. હું તમને એક નાનું દ્રષ્ટાંત આપું. બધા આ બાજુ નજર કરજો. કોઈ આવે જાય એ પછી મળવાનું રાખજો. બધાની નજર અહીંયા. એક સરસ વાત મૂકું છું. આપણે આજે એક સંકલ્પ કરવાનો છે. અહીંયા બેઠા છીએ, આજે જેને જેને આયોજન કર્યું છે એને જલેબી, ગાંઠિયા, લાડુ, પેંડા, જાત જાતના મીઠાઈઓ અને ગાંઠિયા અને ભજીયા ને બધા ખાવા માટે આપણા માટે બનાવે છે. ત્યાં નહીં, અહીંયા બનાવે છે. મનના આપણી સામે ડીશ, થાળી પર આપણી સામે થાળી મૂકવામાં આવી છે. ડીશની અંદર તમને જે માંગ્યું એ પીરસવામાં આવ્યું છે. પછી સહનાવતુ સહનૌ ભુનક્તુ સહવીર્યમ કરવાવહી તેજસ્વીનાવધિતમસ્તુ મહાદ્વિષાવહી. આ જે શ્લોક બોલાય અને પછી અન્નપૂર્ણા માત કી જય બોલવાની હોય અને પછી આયોજકો એમ કહે તમે બધા જમતા પહેલા અમારી એક શરત છે, પછી જમવાનું છે. શું શરત છે? કોઈ કહેશે કે હનુમાનજી મહારાજની જય બોલો, કોઈ કહેશે કે માતાજીને. નહીં, એ કઈ નથી કરવાનું. શું શરત? એક જ શરત, હાથેથી ખાવાનું પણ કોણીએથી હાથ વાળવાનો નથી. આપણે આ કોણી છે ને, અહીંથી હાથ નહીં વાળવાનો. આ સનાતન ધર્મ. બોલો, આયોજકો એમ કે છે જલેબી, ગાંઠિયા, પેંડા, જાત જાતની મીઠાઈ આપણી આગળ પીરસવામાં આવી છે. ખાવાનું છે પણ કોણીએથી હાથ નથી વાળવાનો. બોલો, કેમ ખાશો? બોલો, આમ આમ લઈ લીધું અંદર કોળ્યું, કોઈ આ કાંઈ લીધું પછી ક્યાં જાય? પાછળ જ જાય ને. બોલો, શું કરશું? નાના નાના ભૂલકાઓ તમને પૂછું છું, શું કરશું? હા, શું કરવાનું? આ સંસ્કૃતિની વાત આપણે કરવા જઈ રહ્યા. આ દ્રષ્ટાંતથી બહુ સરસ મજાનું તમને જ્ઞાન મળશે. શું કરવાનું? વાહ, આ દીકરીએ સરસ વાત. જો એકબીજાની સામે સામે બેસી જવાનું, એકબીજાને ખવડાવવાનું. વાહ, તાળી પાડો એમના માટે. વાહ, આપણા દીકરીઓ પણ બહુ હોશિયાર છે. હો, ધન્યવાદ છે. આપણે બીજાને ખવડાવશું તો હાથ આપણો વર્ષાસી સમાજ, આપણી આદિવાસી સંસ્કૃતિ એ ખાવામાં માને છે. પણ તેને ચપટેન ભુંજીથા, બીજાને આપો, વેચીને ખાવાની વાત જ્યાં કરાય છે. જ્યાં ઘરે આવેલો, આંગણે આવેલો અતિથિ અને તરત પાણી પીવડાવવામાં આવે, ભોજન ખવડાવવામાં આવે. ઘરે આવે એટલે આદર સત્કાર થાય, સન્માન થાય. આ આપણી સંસ્કૃતિ છે. જંગલની અંદર કોઈ પણ આવ્યો હોય સંસ્કૃતિની. હવે
બધાને એમ થાય કે મને કાંઈક સુખ મળે, ક્યાં જાઉં? માણસ કેટલા બધા લોકો હેરાન થઈ ગયા. આપણા જંગલ વિસ્તારમાં હજુ વસ્તુર બહુ ઓછી હતી દેવોને માનવા વાળા. કારણ આપણે સાદું સિમ્પલ અને કોઈ માણસને દુખી કર્યા વિના આવેલું જે હોય એ ખાવા વાળા એવા લોકોને ક્યારેક કોઈ કાંઈ કાર્ડ યાદવો ભીષ્મ ને દ્રોણ એ બધા જે કાંઠે લખ્યો કહો કલમમાં કૃષ્ણજી શાંતિ શાંતિ નકનાલની જય ધર્મ કી જય સ્વામિનારાયણ મહાદેવ. અમે બધાએ આગેવાનો અને પુષ્પ માળા અને સાલથી સ્વાગત કરીએ છીએ એમને. यद्भुतं यच्च भाव्याम उदामृतत्तैशैशानो यदनेन तिरोहाति एतावानस्य मे ततो विक्वं व्यक्रामत्त वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यं गुरुदेवो सर्वकार्य सतानुरम गुरुर्देवो तस्मै बजरंगबली.
माझे हेतू सर्व सुख आईचे मुखावळीला तुळसी कज पितांबरे हरिमुखे मना पुण्याचे गण साजरा भारी बाह्य सदा ज्ञान देवा मने सत्या पुन्हा वाटे चरण पांडवरे हरिमुखे मना पुण्याचे गणना कोण करे बहुवेद जनाचा भक्ती कर अटाया पुराणा हरिसिदारे कुणी नवनेता तसे आनंदा यावेळेस कथा सांगली मार्ग एक हरी आत्मा जीव शिव वायात समाय दुर्गमाना झाले ज्ञानदेव पाठ हरी हा वैकुंठ वरदाना दाट हरी दिसे हरी मुखे म्हणा पुण्याचे गणना कोण करे गुण सारा निर्गुण कारण सारसा विचार हरी मुखे म्हणा पुण्याचे गणना कोण करे भावहीन भक्तिहीन मुक्ती मानवीन सती बोल हे सुने देवाच्या प्रचंड हरीच्या राजा सोन शिवाया छायाशी करीची प्रचंड विनाशी हरी से नमाज से कोणा करे कापे विन नित्य विद्यवे गणना कोण करे साधू बोध झाला तो निर्णय केला साईदा बोलाला अनुभव पुराची मोठी उजळली ज्योती साईचा समाप्ती झाली कैसे मोक्ष रेखा अनाबाचे जीवन केला साधू अंकला हरी हरिमुखे म्हणा पुण्याची गणना कोण करे गेले जगारे ज्ञानदेव माने हरी मन समर्थ करावे
Hey!
Om Shri Ram